वंदन हो गुरुदेव ने सब जुग सर्जनहार। वंदन हो गुरुदेव ने सब जुग सर्जनहार। ससराचर व्यापी रया निज स्वरूप अपार। ससराचर व्यापी रया निज स्वरूप अपार। नमो नमो सद्गुरुदेव ने जिन्हें किया है भव पार। आवागमन ने मिटाववा लीधी दासनी संभाळ। आवागमन ने मिटाववा लीधी दासनी संभाळ। जाको सद्गुरु भेटिया ताको राम हजूर। दया धर्म में प्रगट है एज ध्यान भरपूर। दया धर्म में प्रगट है एज ध्यान भरपूर। धन्य धन्य सद्गुरुदेव ने पोते परोपकारी। अवगुण यमारा अपार छे तोय पण लिए उगारी। अवगुण यमारा अपार छे तोय पण लिए उगारी। संत स्वरूप अनूप परमार्थी। संत स्वरूप अनूप। संत स्वरूप अनूप परमार्थी। संत स्वरूप अनूप। बल छता निर्बल रहीने भांगे जीवनी भूख। जी भांगे जीवनी भूख। बल छता निर्बल रहीने भांगे जीवनी भूख। जी भांगे जीवनी भूख। सार यसार ने समझी पोते
ग्रहण करे सार रूप परमार्थी संत स्वरूप अनूप। सार सार ने समझी पोते ग्रहण करे सार रूप परमार्थी संत स्वरूप अनूप। संत स्वरूप अनूप परमार्थी संत स्वरूप अनूप। देहपणा ना दिए बलिदान तजी अहंकार स्वरूप तजी अहंकार स्वरूप। देहपणा ना दिए बलिदान तजी अहंकार स्वरूप। घट घट व्यापी निज रूपे देखे संत सतूर परमार्थी संत स्वरूप अनूप। घट घट व्यापी निज रूपे देखे संत सतूर परमार्थी संत स्वरूप अनूप। संत स्वरूप अनूप परमार्थी संत स्वरूप अनूप। ब्रह्म उपासी जग उदासी प्रगट गुणातीत गुण प्रगट गुणातीत गुण। ब्रह्म उपासी जग उदासी प्रगट गुणातीत गुण। गुणातीत ये गुणधारा थी अमर करे अवधूत परमार्थी संत स्वरूप अनूप। गुणातीत गुणधारा थी अमर करे अवधूत परमार्थी संत स्वरूप अनूप। संत स्वरूप अनूप परमार्थी संत स्वरूप अनूप। प्रगट उपदेश करे ब्रह्म ज्ञानी
दया सागर भरपूर, हे दया सागर भरपूर। प्रगट उपदेश करे ब्रह्म ज्ञानी, दया सागर भरपूर। मिटावी जीव दशा निज ज्ञाने, मिटावी जीव दशा निज ज्ञाने। सोई संत पुरुष परमार्थी, संत स्वरूप यनो। आप मां जगत सब पेखे, जगत मां ब्रह्म रूप। आप मां जगत सब पेखे, जगत में ब्रह्म स्वरूप। एक में एक देखे सोई संत है, एक में एक देखे सोई संत है। मिटावे द्वैत यरूप परमार्थी, संत स्वरूप यनो। एक में एक देखे सोई संत है, मिटावे द्वैत यरूप परमार्थी, संत स्वरूप यनो। संत सदगुरु साहेब हमारा, मिटावे भ्रमणा भूल, हे मिटावे भ्रमणा भूल। संत सदगुरु साहेब हमारा, मिटावे भ्रमणा भूल। दासला भूना नाथ विराजे, सदा स्वरूप निर्गुण परमार्थी, संत स्वरूप अनूप। दासला भूना नाथ विराजे, सदा स्वरूप निर्गुण परमार्थी, संत स्वरूप यनो। परमार्थी संत स्वरूप यनो। मानव समाज ऊपर मोटामां मोटो उपकार जो कोई करतुं होय तो संतो करे छे। केम मोटो उपकार के आपने मनुष्य अवतार मळ्यो, पण मनुष्य अवतारनी अंदर निज स्वरूपनी भान करावनार कोई सद्गुरु न मळे तो जे देह करीने भवबंधनमांथी छूटवुं छे ईज देह करीने कर्म बांधी अने आपणे लक्षोराशीमां जाईए। लक्षोराशीनुं आपणुं दुख टाळे ई संतोनो आपणा उपर मोटामां मोटो परमारथ। कोक दी चिंतवन करी जोवुं, लक्षोराशीनुं दुख नानुं नथी। एक एक जीवनी यातना जोवो, मनुष्य सिवाय एक एक जीवनी यातना जोवो।
એવડા મોટા બહુ દુઃખમાંથી મુક્ત કરનાર હોય તો સદગુરુ સંત છે. એટલે માનવ સમાજ ઉપર મોટો પરમાર્થ કરનાર સંત છે. અને સદગુરુનો સમાગમ થાય, સંતનો સમાગમ થાય, જેના ઘરમાં ભક્તિ આવે એના ઘરમાંય શાંતિ રહે, કુલક્ષણો દૂર થાય. તમારે માર્ક કરવો હોય તો કરી લેજો. માણસ સંપત્તિ વિના નથી દુઃખી થતો એટલો લખણે થાય છે, કુલક્ષણે દુઃખી થાય છે, બિન સમજણે દુઃખી થાય છે. સંત સદગુરુ મળે, સમજણનું ઘર પ્રાપ્ત થાય, ઘરમાં ભક્તિનો વાસો થાય તો ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે. બાકી 7 રૂપિયા કેટલા દુઃખી થાય એવા ઘર તમારે જોઈએ એટલા દેખાડો. એટલે વાલા, સંતોનો પરમાર્થ મોટો છે. પરમ અર્થ સિદ્ધ કરાવે એ મોટો પરમાર્થ છે. અને એવા સંતની ઉપમા આપણે કોઈને આપી શકીએ નહીં. જે બ્રહ્મને ભજીને બ્રહ્મરૂપ જે સંત થયા હોય એની ઉપમા તમે કેને આપો? અને માર્ક કરો, જે મહાપુરુષ સંત થયા એવી બીજી તમને વ્યક્તિ દુનિયામાં જોવા ન જડે. હાલો, બીજો નરસિંહ મહેતો ગોતી દો, તમારે પગ હેઠ ગડકી જાઓ. મીરા ગોતી દો, ઉગારામ ગોતી દો, ન જડે. બ્રહ્મને ભજી જે સંત બ્રહ્મરૂપ થયા છે એની ઉપમા કોઈને આપી ન શકાય. અનૂપ છે સંત સ્વરૂપ, અનૂપ પરમાર્થી સંત સ્વરૂપ. મોટામાં મોટા પરમાર્થી જગતમાં સંતો છે. અને માનવને જો સુખી થવાની સાવી હોય ને તો જે સંતોએ સંસ્કૃતિ બતાવીને એ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે જીવન જીવે એટલે સુખી જ થાય. સંસ્કૃતિને ભૂલે એટલે વિકૃતિ થાય અને દુઃખને આપણે નોતરું દઈએ. ભગવાન કોઈને સુખય નથી દેતા અને કોઈને દુઃખય નથી દેતા. એણે જીવ માત્રને સ્વતંત્ર બનાવ્યો છે. તું કર્મ કર ને તું ભોગવ. તુલસીદાસજીનો મત, કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કર રાખા, જેહી કર્મ કરે ઓહી ફલ. આખું જગત કુદરત મહારાજે કર્મ પ્રધાન બનાવ્યું છે કે તું જેવા કર્મ કર એવા ભોગવીશ. હારા કરીશ તો હારા ભોગવીશ, ખરાબ કરીશ તો ખરાબ ભોગવીશ. તારા કર્મનું ફળ જ તારે ખાવાનું છે. અને હાવ સમજાય એવું છે. તમે ખાટી શાહી ખાધી હોય દૂધપાકનો ઓટકાર આવે ખરા, અને દૂધપાક ખાધો હોય તો ખાટી શાહીનો ઓટકાર આવે. જેવું કર્મ એવું ફળ મળે, મળે અને મળે. તો શુભ કર્મ કેમ કરવું, કેવી રીતે કરવું, અને શુભ કર્મ કરીને ભગવત પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કેમ થાય એ સમજાવનાર સંત છે. હરિગુરુ સંત છે. એટલે સંત સ્વરૂપ પરમાર્થી અનૂપ જગતમાં સંત સ્વરૂપ અનૂપ પરમાર્થી મોટા સંત છે. જે બળ છતાં નિર્બળ રહીને ભાંગે જીવની ભૂખ. બળ છતાં સંતો નિર્બળ થઈને રહ્યા છે. એટલું જ્ઞાન, એટલી સમજણ છતાં સંતો બાળક જેવા થઈને જીવન જીવી ગયા છે. જેના જીવનની અંદર અભિમાનનો ક્યાંય ફણગો ન દેખાય એ સંત, સંતનીમાં શિંગડા ન ઉગે, અહંકાર ન દેખાય, અભિમાન ન દેખાય. જ્યાં મારાપણાનો દાવો ન હોય, કરતાપણાનો દાવો ન હોય. પાંડવોએ યજ્ઞ કર્યો ને યજ્ઞની અંદર છેલ્લે ઓલા સ્વપંચ વાલ્મીકી આવીને જેમાં ત્યારે યજ્ઞ પૂરો થયો ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ પાંડવોને કીધું કે પાંડવો, આવા જે પુરુષ, આવા જે સંત છે જેના જીવનની અંદર એક અભિમાનનો ફણગો નથી ફૂટતો, લેશ માત્ર જેના જીવનમાં અભિમાનની ગંધ નથી, પાંડવો એને હું રસિક વૈષ્ણવ કહું છું. એને હું રસિક વૈષ્ણવ, ઉત્તમ પ્રકારના વૈષ્ણવ હું એને કહું છું કે જેના જીવનની અંદર અભિમાનની ગંધ તમને ન દેખાય. નિરાભિમાની, બળ છતાં નિર્બળ રહી અને ભાંગે જીવની ભૂખ. આપણે વિચાર્યું નહીં હોય
આપણા મનને સંપત્તિની ભૂખ નથી, એના સ્વામીના દર્શનની ભૂખ છે. ઊંડો વિચાર લેજો. આપણા મનને સંપત્તિની ભૂખ નથી. સંપત્તિની ભૂખ હોય તો અબજો રૂપિયા મળ્યા પછી મન શાંત થવું જોઈએ. નથી થયું કોઈનું, નથી થયું. મનને સંપત્તિની ભૂખ નથી, એના સ્વામીની ભૂખ છે. એના સ્વામીને ગોતે છે. મનને પરમાત્માના દર્શનની ભૂખ છે. અને એ નહીં મળે ત્યાં સુધી તમારે મહેનત કરીને બળ કરવું એટલું કરી લેવું. ગમે એટલું મેળવશો તોય તમારું મન શાંત નહીં થાય, નહીં થાય, નહીં થાય અને નહીં થાય. રાતના 2 વાગ્યે, 2:30 વાગ્યે 2 કરોડની ગાડી લઈને નીકળે. હવે જેને 2 કરોડની ગાડી હોય ને 2-5 કરોડનો બંગલો ન હોય, સંપત્તિ ન હોય, આપને વિચાર આવે કે ભક્તિ ન કરે તો કાંઈ નહીં, પણ આટલી સંપત્તિ દીધી, રાતના હોતા રહેતા હો તો નિરાતે. જેટલી વધારે મળે ને એટલી વધારે દોડતા. ઊંડું વિચારો. મનને સંપત્તિની ભૂખ નથી, મનને સ્વસ્વરૂપની ભૂખ છે. મનની ખોજ સાચી છે, પણ જેને જોઈ છે મળતું નથી, એટલે એક એક પદાર્થને ઢંઢોળીને મન પડતું મૂકી દે કે આ મારું નહીં, આ મારું નહીં, આ મારું નહીં. એક એક પદાર્થને ઢંઢોળીને પડતો હોય તો આપણે જાગૃત હોય તો ખબર પડે કે મન જેને ઈચ્છતું તો એમાં કેટલી વાર ટેક્યું. એ ગયું ના એમને બેઠા છે, એક રકાબી ચા આવી જાય તો સારું. ત્યાં સુધી મન ચામાં હતું. ચાની રકાબી મોઢે માંડો ને ત્યાં મન ત્યાંથી ઠેકડો મારી ગયો હોય કે ચા ઉપર એમાં બીડીનો તડાકો જોઈએ. હવે આમાં કોઈ પીએ નહીં, એટલે ઊભો થઈને ખૂણામાં 2 ફૂંકું. પણ બીડીની 2 ફૂંક લે ને ત્યાં મન ઠેકડો મારી ગયો હોય, કંઈક બીજું ગોતતું હોય. એક એક પદાર્થને ઢંઢોળીને મન પડતું મૂકે, આ મારું નહીં, આ મારું નહીં, આ મારું નહીં. મનની જે ખોજ છે એ સમજાવનાર, મનને શાંત કરી દેનાર જગતમાં હોય તો સદગુરુ છે. જીવની ભૂખ સદગુરુ મળ્યા વિના નહીં મટે, નહીં મટે, નહીં મટે અને નહીં મટે. બળ છતાં નિર્બળ રહીને ભાંગે જીવની ભૂખ. નિર્બળ રહી અને સંતો સરળ સ્વભાવે રહીને આપણા કેટલાય સમયની મનની ભૂખ છે એ સદગુરુ લક્ષ્ય બતાવે. ટૂંકમાં કહું તો મનની ભૂખ બ્રહ્મ ભોજનથી મટશે. લ્યો, લાડવાથી નહીં, સફરજન શીકુથી નહીં, મનની ભૂખ બ્રહ્મ ભોજનથી મટશે. હવે બ્રહ્મ ભોજન તો સંતો સિવાય કોઈ રાંધી શકે નહીં, એ કાંઈ બીજાને આવડે નહીં. આ કાંઈ કુકરમાં જ ન થાય. આની કોઈ સામગ્રી દુકાને મળે નહીં. બ્રહ્મભોજનની રસોઈ જમવા તો સંતોના રહોડે જ બાપા જવું પડે ને. ક્યાં જવું પડે? બ્રહ્મભોજનને જમવો હોય તો સંતોના રહોડે જવું પડે. ત્યાં બ્રહ્મભોજન આપને પ્રાપ્ત થાય. એટલે મનની ભૂખ ભાંગવી હોય તો સંત સમાગમ કરતો રહેવો. સદગુરુ શરણેથી બ્રહ્મભોજનને પ્રાપ્ત કરવું. જે સત્ય નામની તમને સદગુરુએ ઓળખાણ કરાવી, તમને સમજાતું હોય તો બ્રહ્મભોજનનો થાળ પીરસો છે. બ્રહ્મભોજનનો થાળ પીરસો. ન ખાવાની ભૂખ ન મટે તો કહેજો. ખાવાની ભૂખ ન મટે તો કહેજો. અમારે ત્રમુક બાપા યોગારામ દાદાના ગુણ ગાતા ગાયું છે કે બ્રહ્મના ભોજન વાલો પીરસે જમે જુગતે કરીને. સંત દાદા ઉગારામના આંગણે બ્રહ્મના ભોજન તો સંતો પીરસે, બીજું તો કોણ પીરસે? અને બ્રહ્મભોજન વિના ભૂખ નહીં ભાંગે. જો બ્રહ્મભોજન જમો ને તમારે સાજેલ ઝૂંપડીમાં તમારું મન શાંત થઈ જાય. અને બ્રહ્મભોજન નહીં જમો તો કરોડો રૂપિયાના બગલામાં હળાકા એવા વગર નહીં રહે. બ્રહ્મભોજનથી જ મનની ભૂખ ભાંગે. આ ભૂખને ભાંગી દેનાર સદગુરુ સંત છે, એ પણ આપણા ઉપર એનો મોટો ઉપકાર. બળ છતાં નિર્બળ રહીને ભાંગે જીવની ભૂખ. સાર અસાર સમજી પોતે ગ્રહણ કરે સારરૂપ. જગતની અંદર સાર અસાર 2 વસ્તુ, વિદ્યા વિદ્યા માયા કાયમ રહેવાની. પછી સતયુગ હાલતો હોય તો ભલે, દ્વાપર હાલતો હોય તો ભલે, ત્રેતા હાલતો હોય તોય ભલે, વિદ્યા વિદ્યા માયા 2 કાયમ માટે રહેવાની.
તમે ઘઉં વાવો એટલે ભેરા ઢૂહાઈ આવે કે ન આવે તૈયાર કરો એટલે, પણ તમે વાવલીને ઢૂહાને જુદા કરી નાખો છો, પછી કોક કાકરી હોય દહીણું કરો છો. હે એમ વિદ્યામાં અહીંયા ભેળી છે, પણ દહીણું કરતા આવડે ને તો રોટલો થાય એમ છે, તો રોટલો થાય એમ છે, નકર થાય નહીં. એમ વિદ્યામાં અહીંયા કાયમ ભેળી છે, પણ કોઈ સદગુરુ મળે ને દહીણું કરતા શીખવાડે તો થાય ને. દહીણું કરવું હેલું નથી, ઘઉં હમા કરવા હેલા નથી. એ તો હોપડો હાંકતા આવડે ને એને ખબર હોય, જૂની બાઈઓને. પહાટો કહેવાય, પહાટો. આમ કરે ને એટલે કચરો ઉડી જાય ને ઘઉં રહે. બાકી વેતા વગરની હોય ને ઘઉં જાય ને કચરો જાય. હોપડો આખું ના અહીંયા થોડો મોબાઈલ વાપરવો, અહીંયા કઈ મોબાઈલ વાપરવો, હોપડો હાંકવાની વાત તું બાબુ. સંતો પહાટા કરે છે, અને સંતોના જીવન હુપડા જેવા છે. સારરૂપી વસ્તુને ગ્રહણ કરીને અસારને છોડી દે, અસારને છોડી દે. આપણા જીવન સાયણી જેવા છે. અનાજ હોહરું નીકળે ને કચરો સાયણીમાં રહીએ. આપણું અવળું છે, કચરો રાખીને સારી વસ્તુને જવા દઈએ. સંતો સારને ગ્રહણ કરે છે. તો સાર સ્વરૂપી સમજણ જગતની અંદર શું છે કે જે સારને ગ્રહણ કરતા જીવન આપણું કૃત્ય અને ધન્ય ધન્ય બની જાય. એ સાર સ્વરૂપી સમજણ શું છે કે નાભી ચક્ર ઘટમાં સોહમ ઉઠે, હંસ જપે અજંપાના જાપ એનો તાર ન તૂટે. નાભી ચક્રમાં સોહમ નામનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે. વૃત્તિ આ સારને ગ્રહણ કરે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી પાછી વળે. આ સાર સ્વરૂપી સમજણને ગ્રહણ કરે તો જીવન ધન્ય ધન્ય અને કૃત્ય બની જાય. નાભી ચક્ર એટલે પ્રાણ. નાભી ચક્ર ઘટમાં સોહમ ઉઠે, પણ હંસ બનીને જપે અજંપાના જાપ. હંસ કેને કહેવાય કે એને દૂધ ને પાણી ભેળા મેલો તો દૂધ પી જાય ને પાણી પીડ્યું રહે, એને હંસ કહેવાય. હંસ બુદ્ધિ છે. હંસ નામનું કોઈ પક્ષી નથી, હંસ બુદ્ધિ છે. હંસ જો કોઈ પક્ષી હોય અને માનસરોવરને કાંઠે હાસા મોતી જો એ સણતા હોય તો અટાણે તો બધા યાત્રાઓ કરે છે. કોઈ આવીને કીધું કે અમે હંસને હાસા મોતી સણતા ભાળ્યા, એવું અટાણું દીમ કોઈ કીધું? સમાચાર આવ્યા. અને અટાણના સમયમાં જો માનસરોવરને કાંઠે કિંમતનો અંકાય એવા મોતી હંસ સણી જતા હોય તો અટાણના માણા હંસના ભાગમાં મોતી આવવા દે એવું તમને લાગે છે? હગા ભાઈને નો મેલે હંસને મોતી સણવા દે આવડા, એવું લાગે તમને? પણ ત્રિવેણીના તીરની ઉપર મોતીડાની હાર રે, સાધુજનની જ હંસ વિસારો, જેને થઈ ગયો હોય અમૃતનો આહાર રે. ત્રિવેણીના તીર ઉપર મોતીડાની હાર. આપણા શ્વાસોશ્વાસની અંદર શબ્દની ટંકશાળ પડી રહી છે, એ હાસા મોતી છે. હંસ બુદ્ધિ જો પ્રાપ્ત થઈ હોય તો આ મોતીને સણી શકાય. વિષયમાંથી વૃત્તિ પાછી વળી હોય ને વૃત્તિરૂપી સાંસ જો શબ્દમાં લાગે ને એને હંસ કહેવાય છે. હંસ બુદ્ધિ છે, હંસ બુદ્ધિ છે. આ સાર સ્વરૂપી સમજણ છે. સંતો સાર અને અસારને સમજાવે છે કે ઇન્દ્રિયો એના વિષયો એના કાર્યોમાંથી વૃત્તિ પાછી વાળ અને સદગુરુ બતાવે એ સાર સ્વરૂપી શબ્દ બ્રહ્મ છે, એમાં તારી વૃત્તિને રાખ. આ સાર અસારનો વિવેક સદગુરુ સમજાવે. સાર અસાર સમજી પોતે ગ્રહણ કરે સાર રૂપ. સંતો પોતે પેલા ગ્રહણ કરે છે, પેલા પોતાના મનને બોધ આપે છે, પછી બીજાને આપે છે. કબીરા મન પ્રમોદ લે, દે આપ કો ઉપદેશ, પંચેન્દ્રિયને વશ કરે તો શિષ્ય હોય શબદેશ. કહત કબીરા સુનો ભાઈ બુનિયા, આપ મુવાન પીછે ડૂબ ગઈ. દુનિયા ઈસ તન ધન કી કરો ક્યાં બડાઈ. કહે કબીર સુનો ભાઈ બુનિયા. કપડું વણવાળો હોય ને એને બુનિયા કહેવાય. કબીર પોતે પોતાને કહે છે, પેલા પોતાના મનને સમજાવે. કહે કબીર સુનો ભાઈ બુનિયા એટલે કપડું વણવાવાળો, પોતાને કહે છે. દરેક સંતોએ પોતાના મનને બોધ આપ્યા છે, પોતાના મનને બોધ આપ્યા છે.
જીવણ બાપાએ ગાયું, હે મારા મન મસ્તાના, હે મારા દિલ દીવાના. લેની આપણે હરિના ગુણ ગાઈ જીવણ બાપા પોતાના મનને કહે છે, મનને કહે છે. સાર અસાર સમજી પોતે ગ્રહણ કરે. સારરૂપી જે સમજણ છે એને ગ્રહણ કરવાની છે. જગતમાંથી સારરૂપી સમજણ જ લેવાની છે. આપણે સાર સ્વરૂપી વસ્તુને ગ્રહણ કરી લેવાની. કલાક 2 કલાકનો સત્સંગ થાય, એમાં મુદ્દાની વાત હોય ને એટલી પકડી લેવી, બીજું વધારે યાદ ન રહેતો. કાંઈ ને રાખવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં. મુદ્દાની વાત હોય ને એને પકડી લેવી, એને પકડી લેવી. ફળમાં ગરબ ખાવો હોય, સાયલ હામો બહુ ન જોવાય. સાયલ હામો ગરબ હામું ધ્યાન દેવાય. મજા ગરબમાં છે. ગુરુગમ લક્ષણની વાત આવે ને એ ગરબ છે, એમાં ધ્યાન દેવાનું. પછી એને સમજાવવા માટે દાખલા દ્રષ્ટાંતો ગમે એટલા દેવાના હોય, પણ ગરબનું ધ્યાન રાખો. પણ ઘણા ગરબ મેલ દે ને સાયલ સવાયા કરે. સાયલમાં કાંઈ ગરબ જેવો હવાદો હોય ખરા? મુદ્દાની વાતને પકડો, મુદ્દાની પકડો. સાર સાર સમજી પોતે ગ્રહણ કરે સાર રૂપ. આવા પરમાર્થી સંત સ્વરૂપ અનુ. દેહપણાના જે દિયે બલિદાન, દેહપણાના દિયે બલિદાન તજી અહંકાર સ્વરૂપ. ઘટઘટ વ્યાપી નિજ રૂપે એને દેખે સંત સતુર. દેહપણાના જે બલિદાન આપી દે છે. જો તમારે ખરેખર આત્મધ્યાનને સફળ કરવું હોય તો દેહપણાનું બલિદાન દઈ દેવું જોઈએ. બલિ ચડાવવાની વાત છે એ હાસી છે, પણ કોઈનો જીવ ચડાવી દેવો એમ નહીં, એમ નહીં. બલિદાન શબ્દ બલિરાજા પછી છે. બલિરાજાએ સર્વસ્વ ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું, ત્યાંથી બલિદાન શબ્દ નીકળ્યો છે. ત્યાંથી ભગવાન વામન પધાર્યા. બલિરાજાનું મન ભક્તિભાવમય થયું છે. વામન ભગવાને એના દાદા પ્રહલાદની યાદી કરાવી છે, ગુણ ગાયા છે, અને 3 પગલાં પૃથ્વીની માગણી કરી છે. બલિરાજા સંકલ્પ કરવા તૈયાર થયા છે. ભાવ વિભોર જેનું જીવન બની ગયું છે. સંકલ્પ કરાવવા જાય છે ત્યાં એના ગુરુ શુક્રાચાર્ય ઉશ્કેરવા માંડ્યા, કરેવા દેવો રાજા, આ ભિક્ષુક બ્રહ્મચારી નથી, આ સાક્ષાત વિષ્ણુ છે. આગળીએ વામનમાંથી વૈરાટ થાહે ને તારું બધુંય લઈ લે. આજીવિકા નષ્ટ થતી હોય ત્યારે ખોટું બોલવામાં પાપ નથી, ગુરુ શુક્રાચાર્ય કે. તોય રાજા પોતાના સંકલ્પ ઉપર દ્રઢ રહ્યા કે હું સાચું કહું છું, આ તને પૃથ્વી ઉપર અટલ નહીં રહેવા દે, તને નરકમાં નાખશે. કે જે થાય એ સંકલ્પ કે બોલ્યો એ બોલ્યો, એમાં ફેર ન પડે. દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો. 3 ડગલા પૃથ્વીનો આપવાનો સંકલ્પ કર્યો, અને તરત જ જેવો સંકલ્પ કર્યો કે એણે વામનમાંથી વૈરાટ રૂપ 2 પગલામાં સ્વર્ગ અને પાતાળ બધું માપી લીધું. સ્વર્ગ અને પૃથ્વી બધું માપી લીધું. રાજાને કે બોલ હવે 3જું પગલું ક્યાં મેલું? તારું બોલેલું વસન નહીં પાડતો અસત્ય ભાષણથી તને નરકમાં નાખીશ. ભગવાન મીંડા રાજાને ધમકાવવા, એની બુદ્ધિ ફેરવવા કોશિશ કરવા માંડ્યા. એની બુદ્ધિ ફેરવવા કોશિશ કરવા માંડ્યા. પણ જેનું નામમાં ધ્યાન હોય ને એની બુદ્ધિ 3 લોકનો ના થઈ ન ફેરવી શકે. વિલસિત બુદ્ધિ ન થઈ કે પ્રભુ 3જું પગલું મારા માથા ઉપર મૂકી ગયો. આ પણ એક પૃથ્વીનો જ ભાગ છે. આ એક પૃથ્વીનો ભાગ છે. આત્મ સમર્પણ ભાવ જોઈને ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા. ભગવાન પ્રસન્ન ત્યારે થાય, આત્મ સ્વરૂપનું ભાન ક્યારે થાય? સર્વ રીતે સમર્પણ થાય ત્યારે. આપણે ઓલા ચોરનું દ્રષ્ટાંત કહીએ છીએ કે ચોર ચોરી કરવા નીકળ્યો, આખી રાત ફેર્યો, કાંઈ ન મળ્યું. સવારે દી ઉગવાની તૈયારી થઈ ગઈ. પાદરમાં ભગવાન શિવજીનું મંદિર,
મંદિરે ગયો પણ એ ભગવાન શિવનું મંદિર તો તાળા વગર ત્યાં કાંઈ હોય નહીં. એણે આટો માર્યો પણ કાંઈ જોયું નહીં. પણ આ દર જોયું તો ત્રાંબાની ઓલી જલધારી ગળતી ચડે ભગવાનની ઉપર, એ જોઈ. પણ હવે અહીંયા ટેબલ બેબલ કાંઈ નહીં, જલધારી ઊંચી આંબવી કેમ? એટલે બહુ આટા માર્યા પણ કાંઈ જડ્યું નહીં. પણ શિવલિંગ બહુ ઊંચી, એટલે આ શિવલિંગ ઉપર ચડી અને જલધારી આંબવા ગયો ને ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થઈ ગયા કે માઈક માઈક માઈક. એટલે સોરે વિચારવા માંડ્યો કે ભગવાન તમે મને પ્રસન્ન થયા? હું આ કાંઈ તમારું ભજન કરવા આવ્યો નથી ને તમારા દર્શન કરવા આવ્યો નથી, હું તો ચોરી કરવા આવ્યો છું. એટલે ભગવાન શંકરે કીધું કે જો ભાઈ, કોઈ એક બીલીપત્ર ને ફૂલ મને ચડાવે તો એનું ફળ હું એને આપું છું. ને તું આખે આખો સડી ગયો, તું આખે આખો મને સડી ગયો, તે આખા સડી જાય એની વાતું છે. સર્વ રીતે સમર્પણ થાય એની વાતું છે. બલિરાજા ઉપર ભગવાન આત્મસમર્પણ ભાવ જોઈને પ્રસન્ન થયા. માગો કે બલિરાજા કે માગું એટલું, સદા સર્વદા હું જે બાજુ નજર કરું ત્યાં તમે દેખાવ. સદા સર્વદા જે બાજુ નજર કરું એ બાજુ તમારું દર્શન થાય. સુતલની અંદર બલિરાજાના આવાસને 52 દરવાજા, 52 દરવાજે 52 રૂપ લઈને ભગવાન ખડા રહ્યા. પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જે સર્વ રીતે સમર્પણ થયો છે, જેને આત્મધ્યાન સફળ થયું છે, એ 52ના વિલાસમાં જ્યાં નજર કરે ત્યાં એને ઠાકર દેખાય. 52ના વિલાસમાં આખું જગત 52નો વિલાસ, 52ના વિલાસમાં એ જ્યાં નજર કરે ત્યાં એને 3 લોકનો નાથ દેખાય. લાભુદાદાએ એક પ્રભાતિમાં ગાયું છે કે નવદ્વારે નારાયણ વસો, જેથી સર્વ તુજ રૂપ દેખાય, વિકાર મેલાવીને માય પ્રગટો લાભુના તારણહાર. મારી 9 ઇન્દ્રિયોમાં તમે વાસો કરો કે જેથી આખું જગત મને તમારું જ રૂપ ઉગારામ દેખાય. નવદ્વારે નારાયણ વસો, જેથી સર્વ તુજ રૂપ દેખાય, વિકાર મેલીને માય પ્રગટો લાભુના તારણહાર. મહાન દયાળુ ગુરુજી આપ સો ભવ તારણ ભગવાન, નમો નમો સદગુરુ દેવને. જય જય સદગુરુ દેવને તમને નમન વારંવાર. એટલે સંતોએ, મહાપુરુષોએ પોતાના દેહભાવનું બલિદાન આપી દીધું છે. દેહભાવનું બલિદાન આપી દીધું છે. આ હાચું બલિદાન છે, આ હાચું બલિદાન છે. આત્મદેવને પ્રસન્ન કરવા હોય તો મનરૂપી બોકડો એને ચડાવી દેવો. મનરૂપ ઓલો નહીં, ઓલો નહીં. કોઈનું જીવન જૂટવી લેવું એનાથી મોટું કોઈ પાપ નથી. આ મનરૂપી મામંદે બહુ સાચું ગાયું. મનરૂપી મૃગલાને મારો મામંદ કે મનરૂપી, જીવ મારીને એલા જીવ જીવાડો, એમાં હું તોલ તમારો મામંદ કે મનરૂપી મૃગલાને મારો. દેહપડાના દિયે બલિદાન, તજી અહંકાર સ્વરૂપ. અહંકારનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે. ઘટ ઘટ વ્યાપી નિજ રૂપે, દેખે સંત સતુર. ઘટોઘટની અંદર વાસો કેનો છે? કે 3 લોકના નાથ કરતા કુદરતનો. જીવ માત્રનું જીવન ઈશ્વર છે. જીવ માત્રનું જીવન ઈશ્વર છે, ઈશ્વર છે. ઘટ ઘટ વ્યાસી પ્રભુ બિરાજે, એવું જાણીને દેતા નહીં કોઈને દુઃખ. આવ્યા ભલે તમે આવ્યા માનવ મંડપની માય, પણ જોઈ જોઈને હાલજો, જોઈ જોઈને હાલજો. કોઈને દુઃખ દેવા કરતા
થાય તો કોકને મદદ કરવી, ન કડવા વેણ બોલે કોઈને દુઃખ દેવું, મનથી વિચાર પણ કોઈનું ખરાબ થાય એવો ન કરવો, આ શાણા પુરુષોની ગુરુના બાળકની સમજણ છે. સમજણ છે. દેશોના કોઈને દુઃખ ઘટોઘટની અંદર એનું જ અસ્તિત્વ બિરાજે છે. ઘટ વ્યાપી નિજ રૂપે આત્મ સ્વરૂપે જે પરમાત્મા ઘટોઘટમાં બિરાજે છે એને સંત દેખે, એને સંત દેખે. આપણે ન દેખીએ, આપણે દેહનો ઘાટ દેખી, સંત અઘાટને દેખે. આ દ્રષ્ટિ છે એ ઘાટ જોવે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળે તો એ અઘાટને જોવે. સ્થૂળ દેહના કોડા તો પંચભૂતનો ઘાટ ભાળે, એ સિવાય બીજું કાંઈ ન ભાળે. સ્થૂળ દેહના કોડા પંચભૂતનો ઘાટ ભાળે. અઘાટને જોવાની દ્રષ્ટિ તો સદગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી પડે. એ પ્રાપ્ત કર્યા વિના અઘાટ દેખાતો નથી. લ્યો નામદેવજી મહારાજને કાળિયા કુતરામાં વિઠ્ઠલનાથ દેખાણા, એકનાથ મહારાજને ગધેડામાં રામેશ્વર દેખાણા, અને આપને આપણા મા બાપમાં દેખાતા નથી. આપને આપણા મા બાપમાં દેખાતા નથી. લગ્ન થાય તે ગીતમાં ગાયું હોય, જેઠ તમારા રામચંદ્રજી જેવા જેઠાણી સીતવા માય, પણ દેરાણી જો જેઠના લુગડા ધોઈ દે તમારા પગેટ ગડકી જાવ. રામચંદ્રજી છે ને, વાતો કરવી ને ગાવું તો બધું હેલું જ છે, હેલું જ છે. થાય છે, થાય છે. ઘરવાળીઓ મશીનમાં નાખે, જય સિયારામ. તો ભાઈ ધન્યવાદ સંતોને આપીએ કે સમાન દ્રષ્ટિ રાખીને સર્વનો ઉગારવાનો જેણે ભાવ કર્યો. કામી હોય, ક્રોધી હોય, લોભી હોય, અભિમાની હોય, ઈર્ષાળુ હોય, અદેખાઈવાળો હોય, જે હોય તેને ઉગારવાનો ઉપાય સંતો કરે છે. એનો ઉદ્ધાર સંતો કરે છે. ઘટ વ્યાપી નિજ રૂપે એને દેખે સંત સતુર. જે ઘટોઘટની અંદર આત્મ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે એનું દર્શન તો સંત કરે છે, સંત કરે છે. ને દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે એ જ સાચું જોવે છે. પ્રાકૃત દ્રષ્ટિ સાચું જોઈ શકતી નથી. માટે એવા બ્રહ્મ ઉપાસી, જગ ઉદાસી, પ્રગટ ગુણાતીત ગુણ, ગુણાતીત એ ગુણધારાથી અમર કરે અવધૂત. બ્રહ્મ ઉપાસી સંતો કાયમને માટે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. અને જગતથી ઉદાસ થઈને રહે, જગતમાં રહે છે પણ છતાં જગતમાં એની ઉદાસીનતા છે. ક્યાંય વૃત્તિનું વળગણ જગતમાં ક્યાંય નથી, ભલે વ્યવહારો કરે તોય. વિઠ્ઠલ સિવાય એને કાંઈ વાલું નથી. હો વાતની એક વાત, હો વાતની. બ્રહ્મ ઉપાસી તો બ્રહ્મને ઉપાસે ત્યાં બ્રહ્મરૂપ બને, બ્રહ્મને ઉપાસે તો બ્રહ્મરૂપ બને. દારૂડિયાનું સંગ કરે માણા દારૂડિયો થતો હોય, બ્રહ્મને ભજીને બ્રહ્મ નો થાય? સમજે નહીં ને. આ હું દારૂડિયા જેવો નથી. પણ સંગ હાચો થવો જોઈએ. મનને બ્રહ્મનો સંગ થવો જોઈએ. તે મનને બ્રહ્મનો સંગ કરાવવા હાટું શ્વાસોશ્વાસનું ધ્યાન છે. શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનથી મનને બ્રહ્મનો સંગ થાય. વાતું કરે ન થાય, વાતું કરે ન થાય. મનને બ્રહ્મનું સંગી બનાવીએ તો જરૂર જેને જે ભજે એ રૂપ થાય. કહે રે કબીરા તો વસ્તુ અમૂલક, હરિને ભજતા હરિમાં સમાય સોય રંગીલા. આરે અવસરમાં જેને સદગુરુ મળ્યા એના મટી ગયા વાદ ને વિવાદ સોય રંગીલા. આ તો અમૂલક વસ્તુ છે.
હરિને ભજતા હરિમાં સમાઈ જવાની વાત છે. એક પાણીના બિંદુને તમે સમુદ્રમાં મેલો, સમુદ્ર રૂપી ધારણ કરે ખરું કે આ સમુદ્ર રૂપ થઈ ગયું? બિંદુ સમુદ્ર રૂપ થઈ ગયું. મન બિંદુ છે અને શબ્દ બ્રહ્મ એ બ્રહ્મ સાયર છે. બ્રહ્મ સાયરમાં બિંદુ સમાવો, પછી નહીં એને કિનારો. બ્રહ્મ સાયર નિજાનંદે ભર્યો, એમાં ઉડે છોડ્યું અપારો. હે વાલા, પામો તો ગુરુના ચરણેથી આવી વિદ્યાને. પામો જે તમારા ટાળે અવિદ્યાના વિકારો. હે વાલા, આવી વિદ્યાને પામો. બ્રહ્મ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરો. આ વિદ્યાના અભ્યાસની આરે કોઈ સદગુરુની શાન લઈ અને બ્રહ્મ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરો. વિદ્યા અને બ્રહ્મ વિદ્યાનો સમન્વય થાય તો દૂધમાં હાકર ભળે એવું થાય. વિદ્યા અને અવિદ્યાનો સમન્વય, વિદ્યા અને બ્રહ્મ વિદ્યાનો સમન્વય થાય તો દૂધમાં હાકર ભળે એમ થઈ જાય, એમ થઈ જાય. પછી હારા હારા ગુણ જે એની આરે આવે એ પછી બદામનો ભૂકો એ બધું એલસી મીઠું દૂધ થઈ જાય. સંસાર આપણો મીઠો થઈ જાય, સંસાર આપણો મીઠો થઈ જાય. અને જે સંતોનો સંસાર મીઠો થયો એના ઇતિહાસો લખાણા, એના સંસારના જ લખાણા. શું લખાણા? હે, જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધીનો એનો ઇતિહાસ વંચાઈને ગવાય ને એમાંથી તમને પ્રેરણાઓ મળે કે ન મળે. પણ એને દૂધમાં પ્રાકૃત વિદ્યાની આરે બ્રહ્મ વિદ્યાનો સમન્વય થઈ ગયો. દૂધમાં હાકર ભળી ગઈ અને આપણે દૂધમાં કાંઈક ઝેરી લાળ પડી ગઈ એટલે કાંઈક બીજું થયું. ઝેરમય જીવન થઈ ગયું. આપણું જીવન ઝેરમય થઈ ગયું. તો ભાઈ, બ્રહ્મ ઉપાસી, જગ ઉદાસી, પ્રગટ ગુણાતીત ગુણ. ગુણાતીત એટલે ત્રણ લોકના નાથ, સર્વગુણથી પર. એ ગુણાતીત સ્વરૂપ એને પ્રગટ જોવું હોય ને તો બ્રહ્મનિષ્ઠ સંત. બ્રહ્મનિષ્ઠ સંત છે એ ગુણાતીતનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. પ્રગટ સ્વરૂપ છે. અખા ભગત સામર્થ્ય તો સગળે રહે પણ સ્વયં રહે સંત પાસ. ત્યાં મેળાવો અખા માહેરો જ્યાં આપ મળ્યા છે. અવિનાશ ગરવા ગુરુ મળ્યા રે, મળ્યા છે અમને અલખ નિરંજન દેવ. સામર્થ્ય તો પરમાત્માનું બધે રહે છે પણ એને પ્રગટ જોવા હોય તો અખો ભગત કે સંત પાસે રહે છે. પ્રગટ સંત પાસે રહે છે. સામર્થ્ય સગળે રહે સ્વયં રહે સંત પાસ. ત્યાં મેળાવો અખા માહેરો જ્યાં આપ મળ્યા છે. અવિનાશ ગરવા ગુરુ મળ્યા રે, મળ્યા છે અમને અલખ નિરંજન દેવ. પ્રગટ ગુણાતીત ગુણ. એ ગુણાતીત ગુણધારાથી અમર કરે અવધૂત. એ ગુણાતીત ગુણધારાથી અજર અમર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. મહાપુરુષોના મુખમાંથી જે અનુભવની ધારા પ્રગટ થાય એ ગુણાતીતની ધારા છે. એ આપને અજર અમર પદની અંદર સ્થાપિત કરી દેનારી છે. એટલે ગમે એ ભોગે સંતનો સમાગમ કરવાનો શાસ્ત્રોએ પણ આદેશ આપેલો છે. ગમે એ ભોગે, ગમે એ ભોગે. ગુણાતીત એ ગુણધારાથી અમર કરે અવધૂત. જેણે મહાપુરુષોની આ વાતને હૃદયે ધરી એ શાનને સમજ્યા એ અજર અમર આત્મપદમાં સ્થાપિત થઈ ગયા. એને સમજાઈ ગયું કે મારો દેહ મરે છે પણ મારા સ્વરૂપને મરણ નથી, મરણ નથી. એટલે જીવણ બાપાએ ગાયું, નહીં જાવે, નહીં જાવે જેણે સાસા સદગુરુ સેવાઈ. નહીં જાવે તો દેહ કોઈના અમર છે. આત્મ સ્વરૂપે દરેક સંતો મહાપુરુષો અજર અમર છે. નહીં જાવે એટલે સોરાસીમ નહીં જાવે, અધોગતિએ નહીં જાવે. જે આત્મ સ્વરૂપે અમર બન્યા છે એની અસર ગતિ ન હોય. એની સદગતિ માટે કાંઈ વિચારવાનું જ નથી. એની સંતોને માટે એ શબ્દ ન વપરાય ભગવાન એના આત્માને શાંતિ આપે, ન વપરાય.
સંતો માટે એ શબ્દ વપરાય. વપા વાપરે એ મૂર્ખ્યો, વાપરે એ સંત માટે એ શબ્દ ન વપરાય. અન્યને માટે જે પ્રાર્થના સભા મૃત્યુ પછી બેહણું કે પ્રાર્થના સભા, એમાં એમ કહેવામાં આવે પ્રભુ એના આત્માને શાંતિ આપજો. પણ કોઈએ પ્રાર્થના સભામાં એમ કીધું પ્રભુ જ્યાં આવ્યો અહીંયા એને બંગલા આપજો, મોટરું આપજો, સારા ધંધા, કે એ તો બધું હતું તોય શાંતિ નહોતી, હવે આપજો. આ બધું હતું ને તોય શાંતિ નહોતી, એટલે શાંતિ આપજો. સંતો તો એવા થયા છે કે શાંતિ ન્યા દાસત્વ પણ સ્વીકારે, મુક્તિ ન્યા દાસત્વ પણ સ્વીકારે છે. સંત માટે એ શબ્દ ન વપરાય કે એના આત્માને શાંતિ આપજો, એણે કેટલાયના આત્માને આપી છે, એના માટે એ શબ્દ થોડો વાપરવાનો વપરાય નહીં. ગુણાતીતીએ ગુણધારાથી અમર કરે અવધૂત, સંત સ્વરૂપ અનૂપ પરમાર્થી સંત સ્વરૂપ અનૂપ. પ્રગટ ઉપદેશ કરે બ્રહ્મજ્ઞાની, દયા સાગર ભરપૂર. સંતો એટલે દયાના સાગર, જે પ્રગટ ઉપદેશ કરીને આપણી કેટલી પ્રકારની ભૂલોને સુધારે છે, આવરણમાંથી મુક્ત કરે છે, એ સંત છે. એ સંત છે. પ્રગટ ઉપદેશ કરે બ્રહ્મજ્ઞાની. બાકી પરમાત્મા અણુએ અણુ અને પરમાણુએ પરમાણુમાં ખિસ્સો ખીસ વ્યાપીને રહેલ છે. પણ તમે અવળે મરગે જાતા હોય તો કાંઈ પોલાણમાંથી પરમાત્મા અવાજ કરે, ખોટે રસ્તે જામાં પાસો વળી બોલે. ઉપદેશ કોણ આપે? કે નિર્ગુણમાંથી સગુણ રૂપે જે સંતોએ પ્રાગટ્ય લીધું છે એ આપે, એ હાસી સમજણ આપે, એ હાસો ખ્યાલ આપે. કોણ આપે? સંતો આપે. પ્રગટ ઉપદેશ કરે બ્રહ્મજ્ઞાની, જે દયા સાગર ભરપૂર, જેના દિલની અંદર કાયમને માટે દયા વરસી રહી છે, કરુણાનો ભાવ જ વરસી રહ્યો છે. દયા સાગર ભરપૂર. મિટાવી જીવદશા બ્રહ્મજ્ઞાને, સોય સંત પુરુષ. બ્રહ્મજ્ઞાને કરીને આપણી જીવદશાને મટાડી દે છે. તો અત્યારે આપણે વાત કરીએ એ બ્રહ્મજ્ઞાનની વાત છે, બ્રહ્મજ્ઞાનનો બોધ નથી, બ્રહ્મજ્ઞાન નથી, બ્રહ્મજ્ઞાનની વાત છે. બ્રહ્મજ્ઞાન તો જે સદગુરુએ નામની આપને ઓળખાણ કરાવી તે બ્રહ્મજ્ઞાન આપ્યું છે, બ્રહ્મની સમજણ આપી છે. જીવદશા આનાથી મટશે, જીવદશા એ જ્ઞાનથી મટશે, એ ધ્યાનથી મટશે. જીવદશાને મટાડવી હોય તો બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. બ્રહ્મના જ્ઞાનથી જ જીવદશા મટે છે. જીવદશા કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. જીવદશા એટલે અજ્ઞાન અવસ્થા. વશિષ્ઠ મહારાજ યોગ વશિષ્ઠ રામાયણની અંદર રામને બોધ આપતા કહે છે કે રામ, અવિદ્યા તુષ છે છતાં જેણે આખા જગતને આંધળું કર્યું છે. અવિદ્યા તુષ છે છતાં જેણે આખા જગતને આંધળું કર્યું છે. અવિદ્યા ઘોડની આંખ જેવી છે, પ્રકાશમાં ફૂરે અને અંધકારમાં નાશ પામે. એ અવિદ્યા આત્મતત્વના ચિંતનથી નાશ થાય. એ અવિદ્યા આત્મતત્વના ચિંતનથી નાશ થાય. વશિષ્ઠ મહારાજ, જીવદશાને ટાળવાનો ઉપાય હોય તો આત્મચિંતન છે. પણ આત્મચિંતન કેમ કરવું એ તો મને ને તમને ગુરુ મળ્યા એટલે ખબર છે કે આત્મચિંતન કેમ કરાય, કેમ કરાય. એનાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે, એનાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે. પ્રગટ ઉપદેશ કરે બ્રહ્મજ્ઞાની, દયા સાગર ભરપૂર. મિટાવી જીવદશા નિજ જ્ઞાને,
સોય સંત પુરુષ. આવા મહાપુરુષો આ નિજ જ્ઞાનની સમજણ આપી, બ્રહ્મજ્ઞાનનો બોધ આપી અને આપણી જીવદશાને મટાડી દે એનો મોટા મોટો પરમાર્થ. એકવાર સદગુરુની દયાથી જીવદશા મટી ગઈ, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. લોઢું હોનું થયું એ પાછું ગમે એમ કરો તો પાછું લોઢું થાય ખરા. એકવાર શેરડીમાંથી ગોળ બનાવી નાખ્યો પછી પાછ શેરડી થાય ખરા? થાય ખરા? ભગત થયા પછી પાછો અભગત થાય ખરા? કે પણ અમે ઘણું દેખીએ છીએ, પેલા ભગત હોય ને પાછા અભગત હોય કે તમારી જોવામાં ભૂલ છે, તમારી જોવામાં ભૂલ છે. તમને એમ કે આણે કેવો કિંમતી હાર પહેરો પણ એ હાસો નથી, બગસરાનો છે. એમ ભગત થયો જ ન હોય, ખોટો હોય. બાકી ભગત થયા પછી અભગત થવાય ખરું? થવાય ખરું? જીવદશા મટ્યા પછી પાછી જીવદશા પ્રાપ્ત થાય તો મહેનતનું પાણી ઢોળ ન થઈ જાય? પાણી ઢોળ ન થઈ જાય? નહીં. એકવાર જીવદશા ટળી ગઈ પછી વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. પછી વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. પણ એકવાર જીવદશા ટળી જવી જોઈએ અને જીવદશા ટાળવાને માટે સંત સદગુરુનું શરણ સેવવું. એ સિવાય ન ટળે, એ સિવાય ન ટળે. સદગુરુ ચરણ વિના અજ્ઞાન તિમિર ટળશે નહીં. જન્મ મરણ દેનારું દુઃખ ખરું મટશે નહીં. પ્રેમામૃત વસન પાન વિના, ખરા ખોટાની ભાન વિના, ગાંઠ હૃદયની આવા જ્ઞાન વિના ગળશે નહીં. સદગુરુ ચરણ વિનાનું તારું અજ્ઞાન તિમિર ટળશે નહીં. સદગુરુ ચરણની સેવના વગર અવિદ્યા નષ્ટ થતી નથી. એના માટે આ એક જ ઉપાય છે. તો જીવદશા જેની ટળી ગઈ એ આપમાં જગત સબ પેખે, જગત મેં બ્રહ્મ સ્વરૂપ, એક મેક દેખે સોઈ સંત હૈ, મિટાવે દ્વૈત અરૂપ. આખું જગત પોતામાં દેખે એટલે આત્મ સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપની અંદર આખું જગત સમાઈને રહેલું છે. સબ જગત આપ મેં પેખે, જગત મેં બ્રહ્મ સ્વરૂપ. જે જગતમાં જ્યાં નજર કરો ત્યાં બ્રહ્મનો જ વિલાસ છે, બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ વિલસી રહ્યું છે. જ્યાં નજર કરો જડ ત્યાં ચૈતન. પણ આ તો આપણે કોઈ દી વિચાર્યું નહીં અને પરંપરા જોઈ નહીં. બાકી ઊંડું વિચારો તો કોઈની 7મી પેઢી અને કોઈની 5મી પેઢીએ બાપ તો બ્રહ્મ જ છે. હું તમને પૂછું કે ભાઈ તમે ક્યાં કે બેઠા બાપા ગાઈડલા ઉપર, ગાઈડલું શેમાંથી બન્યું? રૂમાંથી. રૂ શેમાંથી બન્યું? કપાસમાંથી. કપાસ શેમાંથી બન્યો? પૃથ્વીમાંથી. પૃથ્વી શેમાંથી બની? પાણીમાંથી. પાણી શેમાંથી બન્યું? પવનમાંથી. પવન શેમાંથી બન્યો? અગ્નિમાંથી. અગ્નિ શેમાંથી? આકાશમાંથી. આકાશ શેમાંથી? કે મહદાકાશમાંથી. મહદાકાશ શેમાંથી? પુરુષમાંથી. પુરુષ શેમાંથી? પ્રકૃતિમાંથી. પ્રકૃતિ શેમાં? બ્રહ્મમાંથી. તમે બેઠા એનો 8મી 9મી 10મી પેઢી બ્રહ્મ જ છે. પણ કોઈક બારોટ હોય તો સોપડો ખોલી દે કે આ તમારો 8મી પેઢીએ બાપ બ્રહ્મ છે. ગમે એ વસ્તુનું કોઈની 5મી પેઢી અને કોઈની 7મી પેઢીએ સર્વ વસ્તુનું ઉપાદાન કારણ ઈશ્વર છે. હો વાતની એક વાત, સર્વ વસ્તુનું ઉપાદાન કારણ ઈશ્વર છે. ઈશ્વર છે. आप में जगत सब पेखे, जगत में ब्रह्म रूप, एक मेक देखे सोई संत है, मिटावे द्वैत रूप. एक मेक देखे स्वरूपे ज्ञानी ने जगत नथी, विश्व ने विश्वंभर भाळे. एक रूप देखे. एवा संत सदगुरु साहेब हमारा જેણે જગતને ઈશ્વરને એક રૂપ જોયા છે એવા દાદા લાભુ દાદા કે મારા સદગુરુ ઉગારામ છે. સંત સદગુરુ સાહેબ હમારા જેણે મટાવી ભ્રમણા ભૂલ, અમારા જીવનની ભૂલ ભ્રમણાને મટાડી દીધી. સાચી વસ્તુની પારખ કરાવી દીધી, સાચા નિશાન ઉપર ઠેરાવી દીધા.
સંત સદગુરુ સાહેબ અમારા, જેણે મિટાવી ભ્રમણા ભૂલ, દાસ લાભોના નાથ બિરાજે સદા સ્વરૂપ નિર્ગુણ. મારા નાથ જે મને દેહધારી મળ્યા એ નિર્ગુણ બ્રહ્મરૂપે મારા ઘટ મંદિરની અંદર બિરાજમાન છે, બિરાજમાન છે. સદગુરુ વસન સ્વરૂપે કાયમને માટે આપણા ભેળા ને ભેળા છે. એટલે આવા ધ્યાની, આવા મહાપુરુષ, આવા સંત એનો થોડોક સમાગમ થઈ જાય, એનો થોડોક સથવારો જો થઈ જાય તો આપણા જીવનની અંદર બીબા ઉપર કાંઈક બીજી બાત પડી જાય. એક મહાપુરુષના સમાગમની પળ ભાગ્યની રેખાને પલટાવી નાખે છે. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. અતિ આનંદય પાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. સંત ચરણે જઈએ તો શું, એવા હરિજન સે હરિસર ખાયેલી. એને મળી લેવું મરજાદ મેલી. એવા હરિજન સે હરિસર ખાયેલી. એને મળી લેવું મરજાદ મેલી. એને મળી લેવું મરજાદ મેલી. થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. અતિ આનંદય પાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. સંત ચરણે જઈએ તો સુખ ઘણું. ડગલે ડગલે ફળ યજ્ઞ તણું. સંત ચરણે જઈએ તો સુખ ઘણું. ડગલે ડગલે ફળ યજ્ઞ તણું. એની સેવાના ફળ શ્યાર ભણું. એની સેવાના ફળ શ્યાર ભણું. શ્યાર ભણું. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. એની સેવાના ફળ શ્યાર ભણું. એ ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા.
અતિ આનંદય પાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. સંત વૈકુંઠપતિને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા, સંત વૈકુંઠપતિને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા. એવા સંત નથી હરિથી ન્યારા, એવા સંત નથી હરિથી ન્યારા, કનૈયા જ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. એવા સંત નથી, એવા સંત નથી હરિથી ન્યારા, હરિથી ન્યારા, કનૈયા જ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. અતિ આનંદય પાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. સંત મળે તો ભવ દુઃખ દૂર પડે, પરમાર્થપણે પરિબ્રહ્મ મળે. સંત મળે તો ભવ દુઃખ દૂર પડે, પરમાર્થપણે પરિબ્રહ્મ મળે. એનું આવાગમનનું દુઃખ ટળે, એનું આવાગમનનું દુઃખ ટળે, કનૈયા જ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. એનું આવાગમનનું એનું આવાગમનનું દુઃખ મટે, કનૈયા જ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. અતિ આનંદય પાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. કહે પ્રીતમ પૂર્વના પુણ્ય ફળ્યા, જેના આંગણે હરિજન આવી મળ્યા. કહે પ્રીતમ પૂર્વના પુણ્ય ફળ્યા, જેના આંગણે હરિજન આવી મળ્યા. એને ઉર્યાનંદ ના ઓઘવળ્યા, એને ઉર્યાનંદ ના ઓઘવળ્યા, ઓઘવળ્યા. કનૈયા જ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. એને ઉર્યાનંદ ના ઓઘવળ્યા, કનૈયા જ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા.
અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા સારામાં સારી ઘડી અને સારામાં સારી પળ હોય તો સંતનો સમાગમ સંત દર્શન ભાગ્યની રેખાને પલટાવે છે. બધા જે કથાને જાણે છે કે અજામેલ વેશ્યાના સંગમાં ફસાણો તો માંસ મદિરા ખાતો તો ચોરી કરતો તો પણ પરાશર ઋષિ મંડળી સાથે પધાર્યા અને એનું દર્શન થયું. વેશ્યાઓ અને અજામેલ બેયના જીવનનું પરિવર્તન થયું. કીધું પ્રભુ મેં કાંઈ કરવામાં બાકી નથી રાખી, કાંઈ અધૂરું નથી, પણ ઉદ્ધાર કરો. પણ કદાચ તમે મને રામના નામનો પરમાત્માના નામનો મંત્ર આપશો પણ મારું મને એમાં લાગશે નહીં, કારણ કે આખી જિંદગી ન કરવાના જ કર્મ કર્યા છે. મને કાંઈક એવો ઉપાય બતાવો કે મારું કલ્યાણ જલ્દી થઈ જાય. તે મહાપુરુષ છે ને ભાઈ, એ અનુભવી વૈદ છે, કયા રોગ ઉપર કેમ દવા દેવી એને ખબર હોય, એને ખબર હોય. વાસે કયો વાસે, ક્યાં વામાં કઈ દવા, ક્યાં તાવમાં કઈ દવા, ક્યાં પેટના દુખાવામાં કઈ દવા, એમાં અનુભવી વૈદ હતા. ના કલ્યાણ માટે એણે કેવો ઉપાય ગોત્યો કે હમણાં તારે અહીંયા દીકરો જન્મે એમ છે, એનું નામ નારાયણ રાખજે, એનું નામ નારાયણ રાખજે. નારાયણ દીકરાનું નામ રાખ્યું. આનો મૃત્યુનો સમય આવ્યો. શિકાર કર્યા હતા, હરણા શિંગડા મારતા હોય એવા ભયંકર દ્રશ્યો દેખાવા લાગ્યા. નાની રાડ પડી ગઈ. હે નારણિયા ધોળજે, છોકરાનું નામ લીધું. તો યમદૂતો ખસી ગયા અને વિષ્ણુના દૂત આવીને એને ભગવાનના ધામમાં લઈ ગયા. પણ છેલ્લી ઘડીએ કેવી રીતે નારાયણનું નામ આને યાદ આવે એ ઉપાય બતાવનાર સંતોને ધન્યવાદ છે. કેનો કેમ ઉદ્ધાર કરવો, કેનો કેમ ઉદ્ધાર થાય, પરી ઉતરતો સદગુરુ કરે જેની કળા છે અનંત. વેદ બુદ્ધિ બુદ્ધના નો લહે આને સમજે વિરલા સંત. કેનો કેમ ઉગારો કરવો એ સદગુરુના ઘરમાં કળા પડી છે. તો એક થોડાક સમાગમથી ભાગ્યની રેખા પલટાણી છે. અધોગતિએ જાતો ભગવાનના ધામમાં ગયો છે, એના પુરાવા છે. કથા સાબિત છે કે નથી? છે ને. સંત સમાગમની પળ, મહાપુરુષના લવ સત્સંગની કેવડો લાભ થાય, થોડો ગમતો. 4 સોરી કરવા ગયા ને રાજાની તેજુરી તોડી. હીરા માણેકની બે પેટીઓ લઈ લીધી, ફાવી ગયા. 3 જણા બારોબાર માલ લઈને નીકળી ગયા. 1 જણો ગામમાં નગર સરસા જોવા આવેલો. પણ આ 4 જે ચોર હતા એ એક માના ને એક બાપના દીકરા હતા. એના બાપને પહેલેથી ચોરીનો ધંધો ને છોકરાની ચોરી શીખવાડેલી. મરવા ટાણે એના બાપનો જીવ નહોતો જાતો, એટલે છોકરા હોશિયારે પૂછ્યું, બાપા તમારા જીવને સદગતિ કરો, કાંઈ ઈચ્છા હોય તો અમે પૂર્ણ કરીએ. કિસ્સા એક કે ગમે એટલી મુશ્કેલી પડે પણ સત્સંગ કે કથાનો શબ્દ કાને ન પડવા દેવો, આનું મન પાણી દ્યો તો મારો જીવ જાય. બાપાને ખબર હતી કે સત્સંગમાં કથામાં જાહે તો ચોરી નહીં કરે, ને ચોરી નહીં કરે તો આને બીજું આવડતું નથી, એટલે છોકરાએ પાણી દીધું. છોકરાએ વિચાર્યો કે આપણી લાઈનમાં ઈદ કાંઈ આવે નહીં,
ચોરી કરવી એમાં કથાની ને સત્સંગની આપણે કાંઈ જરૂર નહીં. પાણી દીધું ને બાબાને જીવ વયો ગયું. આ ચોરી કરવા ગયા, નગર સરસા જોવા એક નીકળ્યો. હવે સોરે કથા લે, એણે વિચાર્યો કે બાપાએ ના પાડી છે કે એક શબ્દ કાને પડવા દેવો. એટલે બે કાનમાં જોરથી આંગળીઓ નાખી દીધી, સંભળાય નહીં એમ. પણ સોરાની નજીક જતા પગમાં એવો કાસવાઈ ગયો કે કાઢ્યા વગર એક ડગલું ભરાય ને એટલે કાનમાંથી આંગળી કાઢી અને કા શબ્દને કાઢ્યો. પણ એટલી વારમાં એટલું સંભળાઈ ગયું કે દેવને પડસાયો ન હોય એટલું સંભળાઈ ગયું. તઈ તો એને દુઃખ થયું કે બાપાએ ના પાડી હતી તો એક શબ્દ સંભળાઈ ગયો. પણ હવે આપણે સાઈન ક્યાં સાંભળ્યો છે? વયો ગયો. સવારે રાજાને ખબર પડી કે મારી તેજોરી તૂટી. રાજા કે મારી તેજોરી તોડે એ બીજા, એ સોર બીજાનું તો હું રહેવા દે, પાકી ચોકીઓ. અને આવા ભયંકર સોર મારી જ તેજોરી તોડીને માલ લઈ જાય. પોલીસ ખાતાને કે જ્યાં સુધી આ ચોરી ન પકડાય ત્યાં સુધી તમારા પગાર બંધ. પોલીસ ખાતું કામે લાગ્યું ભાઈ. અને એને પકડવું એટલે જાજી વારે નહીં, ફટાકો જ બોલે. એક જણો 16 વાડમાં માતાજીનું મંદિર, ત્યાં માતાજીનું નકલી રૂપ લઈને મંદિરમાં ઘરી ગયો. અને ખબર કે જો આમાંથી કોઈ ચોરી કરવા ગયું છે સવારે પગે લાગવા આવશે. માથે હળગતી સગડી, બનાવટી હાથ, બનાવટી જીભ, માતાજીની મૂર્તિની વાહે બેહી ગયો માતાજીનું રૂપ લઈને. ઓલા હવારે ભાઈ 4 જણા પગે લાગવા ગયા મંદિરે. માતાજી કામ થઈ ગયું, માલ ખૂબ મળ્યો. નિરાયતે તમારાનો નિવેદ કરશું. તો વાંયથી આ સાક્ષાત માતાજી રૂપે ઊભો થયો કે મેં એટલો બધો માલ અપાયો છે, મારા જલ્દી નિવેદ કરો, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. કે માતાજી થોડુંક થાળે પડવા ગયો રાજાની તેજોરી. પણ હું સાક્ષાત આવી રાજાને આંધળો કરી દઉં. ધોળે દીએ માલ લઈ આવો, વેચો અને મારા નિવેદ કરો. બોલો કે 3 પેઢીમાં કોઈને સાક્ષાત માતાજીએ દર્શન ન દીધા ને હવે કોની આપણે બીક? હાલો ચોરીનો માલ કાઢી આવીને વેચીને આપણે માતાજીના નિવેદ જલ્દી કરીએ. 4 જણા તૈયાર થયા માલ લેવા જવા. આ કે તમે જલ્દી માલ લઈને આવો, નિવેદની તૈયારી કરો તો મારા ભક્તોના કામ કરતી આવું. માતાજી નીકળ્યા બારા. દી ઉગી ગયેલો અને પડસાયો પડે. ઓલો જે ગામમાં નગર સરસા જોવાયેલો હતો ને એણે જોયું કે કથામાં આવ્યું તું દેવને પડસાયો ન હોય નાને પડેશ. ઓલાને કે આ માતાજી નથી, હો ખોટા છે. ઓલા કે બોઇલમાં હારા નખો જ કાઢી નાખીએ. એમ બોલાય કે બોલાય કે ન બોલાય? માતાજી નથી. તો ઓલો જે CID હતો જેણે માતાજીનું રૂપ લીધું તેને ખબર પડી કે હાલો આ કાંઈક જાણકાર છે. એટલે એણે ઉતાવળા પગલા. અને આને આવી ગઈ હિંમત, ધોળીને જે નાખી ધોલમાં. બનાવટી સગડી પડી ગઈ, બનાવટી હાથ પડી ગયા, જીભ ખરી ગઈ. કે આશે CIDનો માણા પૌરો પર મંદિરમાં ન કરવું, આગળ આપને જેલ ભેળા કરશે. ઓલો કે તને આ હિંમત કેમ આવી? અમે તો સાક્ષાત માતાજી છે એમ માનતા હતા. કે હું ગામમાં નગર સરસા જોવા આવેલો ને, બાપાએ જ ના પાડી તે કથાનો શબ્દ ન સાંભળતા. પણ હવે સોરા પાસે જાતા જ કાસ એવો વાઈ ગયો કે કાઢ્યા વગર એક પગલું ભરાય નહીં. એટલે કાસ કાઢવા ગયો તા મને સંભળાઈ ગયું કે દેવને પડસાયો ન હોય. ઓલા કે આહા, આ એક શબ્દ એ ઉગારો કર્યો, નકર આપણે દમણા જલમ ટીપ પડત. તો બાપાએ શું કામ ના પાડી છે આ કથા સાંભળવાની? એક શબ્દ જો આ ઉગારો કરતો હોય ને આખી જિંદગી સાંભળ્યું હોય તો એ શબ્દની એવી અસર થઈ. માલ લઈ જે ચોરી કરી હતી રાજા પાસે હાજર થયા. બાપુ અમે તમારા ચોરને જે દંડ કરવો એ કરો, પણ આ એક કથાનો શબ્દ સાંભળતા હવે અમે નક્કી કર્યું છે કે ચોરી નથી કરવી અને આજથી મહેનત કરીને જીવન નિર્વાહ ચલાવવો છે અને સત્સંગ અને હરિકથામાં જવું છે, સંતોનો સમાગમ કરવો છે. એટલે રાજાને દયા આવી ગઈ કે આવા ભયંકર ચોર જો એની મેળાએ જ સમજી જતા હોય તો કે ભાઈ મારા રાજમાં તમને સારી એવી નોકરી અપાવું, જો તમે જાતે સમજતા હો તો. રાજાએ સારી એવી નોકરી આપી દીધી, ચોરી કરવાનું બંધ કરી દીધું. એક લવ સત્સંગ
કેટલો લાભ આપ્યો, કેટલો લાભ આપ્યો, આખી ભાગ્યની રેખાને પલટાવી દીધી. એટલે પ્રીતમની વાત સાચી છે. ધન આજ ઘડી સંત પધારી અમને પાવન કીધા, એટલે પવિત્ર કીધા. પવિત્ર થવાનું દુનિયામાં ઠેકાણું હોય તો સંતનો સમાગમ છે. કાંઈ તમે પવિત્ર નદીઓમાં નાહ્યા હો એટલે તમારું મન ધોવાતું નથી, ધોવાનું તો કેટલાય જાત્રા કરી આવ્યા, બોલીમાંય કાંઈ ફેર ન પડ્યો. હતા એવા ને એવા. છોકરાને એમ કે આતા આવે સારું બોલશે, આતા આવીને મીંડા ઠપકારવા તો ખબર પડી ગયા રે આ તો બધું ખરસ માથે પડ્યું. કાંઈ સુધારો ભાળ્યો કોઈનો તમે ભાળ્યો કે જાત્રાએ આવ્યા પછી આમ સારું જીવન જીવવા માંડ્યા ને શાંતિથી રહેવા માંડે એવું ભાળ્યું તમે ક્યાંય? બહુ તો જાત્રાએ ગયા હોય તો પછી એવી એક ટેક લ્યો આતા જાત્રાએ ચાલો અમારે ત્યાં ચા પીવા જાય, ઓલો ચા દેવા જાય. બટા કાચની રકાબી નહીં. જાત્રાએ ગયા પછી હું કાચની રકાબીમાં ચા નથી પીતો, ઓલી સ્ટીલની લે બટા જા. કાચની રકાબીમાં ચા ન પીએ ને કાચની બહેનીનું આથણું ખાઈ પાછા. એ કાચનીમાં પીઓ, આ આખું બધું કાચનું જ છે. ભલા માણા માટીમાંથી જ બધું બન્યું છે. હે, સારા વિચાર કરો, સારું જીવન જીવો. પવિત્ર યાત્રા કરીએ હોય તો એના નિમિત્તે કંઈક સારું જીવન જીવવાના નિયમ લ્યો, સારું બોલવાના નિયમ લ્યો, સારું વિચારવાના નિયમ લ્યો, કોકનું સારું કરવાના નિયમ લ્યો. માટે આ જળ મનની શુદ્ધિ નથી કરતું, મનની શુદ્ધિ સંતોની જ્ઞાન ગંગા કરે છે. જ્ઞાન ગંગામાં નાઈ લે પ્રાણી, થઈને જાકમ જોળ, વિવેક રૂપી વારી લઈ નાઈ લે માથા બોળ. ધન આજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા, અતિ આનંદ અપાર કે દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. બહુ આજ આનંદ થાય. પ્રીતમ કહે છે કે એવા મહાપુરુષનું દર્શન થતાં આપણા વિચારોનું પરિવર્તન થાય છે. હરિજન છે હરીશ સરખાયેલી, એને મળી લેવું મર્યાદા મેલી, થાય અરસ પરસ આનંદ લેલી. હરિ અને હરિજન બે એક છે. એને માન મર્યાદા મેલીને મળી લેવું. સંતોની સેવના કરવી હોય તો જગતની લાજ કાઢવા જાવ તો કાંઈ થાય એવું નથી. લાજ કાઢવા જાવ તો કોઈ સંતોએ લાજ કાઢીને ભક્તિ કરી નથી. ખુલ્લા મેદાનમાં ખેલ્યા છે, ખુલ્લા મેદાનમાં ખેલ્યા છે. એ કાંઈ લોક લાજ કાઢીને કાંઈ ભક્તિ થતી છે ભલામણ? ભાઈ હું સત્સંગમાં તો આવું પણ ગામમાં અમારા વેવાઈ રહ્યા ને એ વાતો કર્યા કરે કે આ ભગત થઈ ગયા. પણ તમે ભગત થયા હોય ને કે તમને વાંધો, ભલે ને વાતું કરે. અરે પણ ખેસરી કરે ન્યા સુધી બોલે ભક્તિના દીકરા થઈ ગયા. એટલે પણ આ ભક્તિના દીકરા કોણ થાય હું એમ કહું. હે, અને ભક્તિના દીકરા આપણે થયા હોય ને કે તો ખોટું જ. ભક્તિના કે છે ને કુતરીના જ નથી કહેતા. નકર ભક્તિ ન કરી ગમે એનું નહીં થવું પડે. ભક્તિના ન થયા તો ગમે એનું નહીં થવું પડે. ભક્તિના દીકરા થયા ને બીજાનું થાવું ન પડે. આ એ વાત છે. સરમાણા એ સંતાણા જેની જગતમાં ન થઈ જાણ, જુઓ ભડાકા ખીમ રવિના જેને સદગુરુ ભેટ્યા ભાણ. મળી લેવું મર્યાદા મેલી, થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. અરસ પરસ આનંદના ઓઘ ઉમટે. જે ભાવથી સંતોને સેવે છે, સંતની શિખામણને હૃદયમાં ધારણ કરે છે, એના હૃદયની અંદર આનંદના ઓઘ ઉમટે છે. ઓઘ ઉમટે છે. થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. સંત શરણે જઈએ તો સુખ ઘણું, અને ડગલે ડગલે ફળ યજ્ઞ તણું. સંતોના ચરણે જાય તો પગલે પગલે યજ્ઞનું ફળ. સંત ચરણ જાકે તજી માન મોહ અભિમાન, જ્યું જ્યું પાવ આગે ધરે કોટી યજ્ઞ સમાન. ડગલે ડગલે યજ્ઞનું ફળ. પાંડવોએ યજ્ઞ કર્યો. યજ્ઞમાં એવો ઠેરાવ રાખ્યો કે નોળિયો સોનાનો થાય ને આકાશમાં દુદંભી વાગે. ભગવાન કૃષ્ણ કે આ પુરાવો. યજ્ઞનું ફળ મળ્યું એનો પુરાવો. યજ્ઞ પૂરો થયો, નો દુદંભી વાગ્યા, નો નોળિયો હોનાનો થયો.
ધર્મરાજા કે પ્રભુ કાંઈ ભૂલ? કે ભૂલ કાંઈ નહીં, આપણા યજ્ઞમાં રોજ ભાગ આપી જાય છે, પણ આપણે એને જમવાનું આમંત્રણ દેવાનું નથી. પાદર મારીએ છીએ સ્વપંચ વાલ્મીકી, જે જ્ઞાનના અધૂરા છે, માયાના પૂરા છે. એ આવે અને જમે તો યજ્ઞ પૂરો થાય. અર્જુનને કે જાઓ જલ્દી બોલાવો. અર્જુને જઈને નમસ્કાર કરીને કીધું, પ્રભુ પધારો, તમારા વગરનો યજ્ઞ અધૂરો છે. કે આવું, પણ યજ્ઞ કર્યો એ ફળ મને દઈ દો તો આવું. અર્જુનને પરસેવો વળી ગયો કે મારા બાપ હજી પૂરોય નથી થયો, ખોપ ખોદી નાખ્યો, અને આ ફળ તમને દઈ દઈ તો અમે જ ક્યાંય નહોતા ગયા. એ મારે એમ ન દેવાય, મારા ભાઈઓને પૂછવું જોઈએ. કે તો ભાઈ પૂછી નવાય, ધક્કો ન થાય, પૂછી નવાય. અર્જુન ઠાલામાલા પાછા ગયા. ધર્મરાજા કે કેમ ભાઈ પાછો આવ્યો? કે ભાઈ એ એમ કહે છે કે તમે યજ્ઞ કર્યો એ ફળ મને દઈ દો તો આવું. હવે આપણે હજી પૂરો નથી થયો ને ફળ એને દઈ દેવું? ભગવાન કૃષ્ણ કે અર્જુન તમારું કામ નહીં, દ્રૌપદીને જવા દો. દ્રૌપદી ગયા, પરિક્રમા કરી, પૈગે લાગીને કીધું પ્રભુ પધારો નહીં, યજ્ઞ અધૂરો છે. કે મેં ક્યાં આવવાની ના પાડીશ? યજ્ઞ કર્યો એ ફળ મને દો તો આવું. એટલે દ્રૌપદી કે કેટલા યજ્ઞનું દઉં? 1નું, 2નું, 5નું, 10નું, 20નું, 25નું, 50નું, 100 યજ્ઞનું? કે બેન, અર્જુન કે અમારી જિંદગીમાં એક કર્યો ને તું આટલા બધા યજ્ઞનું ફળ દેવા તૈયાર થઈ? કે હા. કે કેવી રીતે? કે તમારા સંતનો એવો મહિમા છે કે તમારે શરણે આવવામાં ડગલે ડગલે યજ્ઞનું ફળ છે. હાલીને આવી કેટલા ડગલા થયા? આ હાસું હોય તો ઊભા થાવ. તે જોતું નહોતું, સમજાવવું હતું સંતનો મહિમા શું છે. તરત ઊભા. ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે બેન આના વગર યજ્ઞ અધૂરો છે, આને તને આવડે એટલી જાતની રસોઈ બનાવીને જમાડી. દ્રૌપદીએ કેટલી જાતના શાક ને સંભારા ને ફરસાણ ને મીઠાઈ ને મોટો થાળ પીરસો. જમવા બેહાર્યા. એણે વિચાર કર્યો ક્ષણભંગુર દેહ છે, પ્રાણ નીકળી જાય તાનો યજ્ઞ અધૂરો રહ્યા, એક એક કઈ ખાઈ લેવું. બધું કર્યું, ભેળું એમાં નાખ્યું, અડધો લોટો પાણી ડોઈને પી ગયા. દ્રૌપદી આ દ્રશ્ય જોયું, ભગવાને કેટલા વખાણ કર્યા. મારી પાસે રસોઈ બનાવરાવીને રસોઈની કિંમત તો એને કરીને બધું હડોયું કરીને પી ગયા. આને કઢીને રોટલો હોત તો કંઈ ખોટું નહોતું. એટલી શંકા થઈ. નોળિયો હોનાનો થયો પણ આકાશમાં દુદંભી ન વાગ્યા. ધર્મરાજા કે પ્રભુ હવે હું અધૂરું કયો તો ખરા? કે મને નહીં, દ્રૌપદીને પૂછો. કે દેવી કાંઈ શંકા થઈ? કે હા. કે ભગવાને આટલો મહિમા ગાયો અને રસોઈ બનાવરાવી પણ આને કોઈ સ્વાદ તો લીધો નહીં, હડોયું કરીને પી ગયા. કે દેવી, જેને રસોઈના સ્વાદ સામે ધ્યાન હોય એના વગર યજ્ઞ અધૂરા રહીએ. સ્વાદની જેને કાંઈ નથી પડી ને એના વગરના અધૂરા રહીએ. એને એમ કે જલ્દી પી જાઓ, ક્ષણભંગુર દેહ પ્રાણ છૂટી જાય તો આનો યજ્ઞ અધૂરો રહે. કે પણ હવે શંકા પડી ગઈ, એનું શું કરવું? કે હવે ફરીને રાંધો. ફરીને રાંધ્યું. જેમ સેમ જેમાં ત્યારે આકાશમાં દુદંભી વાગ્યા. કહેવાનો હેતુ કે મહાપુરુષોના ચરણે જવામાં ડગલે ડગલે યજ્ઞનું ફળ, એટલે સંતની સેવના કરતા શ્વાસે શ્વાસે જેટલા અજંપા ભરો એ યજ્ઞનું ફળ છે. યજ્ઞનું ફળ છે. યજ્ઞ કુંડી પર યજ્ઞ રસાયા, શ્વાસે શ્વાસે આહુતિ ધરે. 21,600 આહુતિ જો કોઈ અષ્ટપોર અર્પણ કરે, પૂર્ણ બ્રહ્મ શું ધ્યાન લગાયા, કાળ બિચારા ક્યાં કરે. આ યજ્ઞ કુંડી ઉપર ધ્યાન દઈને જે સુરતાથી આહુતિઓ હોમી છે, એક એક શ્વાસે એક યજ્ઞનું ફળ. ઈશ્વરના ભજન સમાન કોઈ ફળ જ ન હોઈ શકે. એના ભજનનું ફળ એવડું છે. નામે પાતક છૂટીએ, નામે નાશે રોગ, નામ સમોડ કોઈ નહીં, જપ તપ તીર્થને નામ લિયા, સબ કિયા सकल शास्त्र का भेद, बिन नाम नर के गए पढ़ी पढ़ीने 4 वेद. संत चरणे जइए तो सुख घणું, डगले डगले फल यज्ञ तणું. એની સેવાના ફળ 4 ભણો, એની સેવા કરતા
ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ સેજે સેજે પ્રાપ્ત થાય છે. એની સેવાના ફળ 4 ભણો. સંત વૈકુંઠપતિને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા. ભગવાનને સંતો જેવું કોઈ વાલું નથી. ઉદ્ધવજી સંત સદા મુજે પ્યારે, જાકી મહિમા વેદ ઉચારે. ભગવાન કૃષ્ણ ભાગવતની અંદર ઉદ્ધવજીને કહે છે કે ઉદ્ધવજી, તમારા જેવા સંતો કરતા મને મારા મોટા ભાઈ બળભદ્ર કાંઈ વધારે વાલા નથી. તમારા જેવા સંત કરતા મારા અર્ધાંગના લક્ષ્મીજી મને વધારે વાલા નથી. તમારા જેવા સંત કરતા ઉદ્ધવજી મને મારા પ્રાણય વાલા નથી. પ્રાણ થકી હરિજન વાલા, નિત્ય ઉનકો ધ્યાવો. સ્વર્ગ વૈકુંઠ બધું છોડી અને જ્યાં મારા સંત હોય અહીંયા હું જાઉં. સંતો વૈકુંઠપતિને અતિ પ્યારા. ભગવાનના હગા હોય તો સંતો જ છે. હાસા હગા એના સંતો છે, અને સંતોને હાસા હગા ભગવાન છે, બીજું કોઈ. સંત વૈકુંઠપતિને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા. 8 પોર જે બ્રહ્મ રસાયણનું પાન કરે એટલે પરમાત્માના સ્વરૂપનું પાન કરે છે. એવા સંત નથી હરિથી ન્યારા. એવા સંત હરિમાં ખોવાઈ ગયા છે અને હરિ સંતમાં ખોવાઈ ગયા છે. અરસપરસ એક રૂપ થઈ ગયા છે. સંત અને હરિ એક રૂપ થઈ ગયા છે. એવા સંત નથી કાંઈ હરિથી ન્યારા. એવા સંત મળે તો ભવ દુઃખ દૂર પડે. એવા જો સંત મળી જાય, સદગુરુ મળી જાય, તો જે ભવ દુઃખ છે ને એ મટી જાય. ભવ દુઃખ મનના અજ્ઞાને કરીને જ થાય છે. મનનું અજ્ઞાન મટી ગયું એને ભવ દુઃખ મટી ગયું. મનનું અજ્ઞાન મટી ગયું એને ભવ દુઃખ મટી ગયું. સંત મળે તો ભવ દુઃખ દૂર પડે. પરમાર્થપણે પરિબ્રહ્મ મળે. સંતોની કરુણાની દ્રષ્ટિથી આપણે કુપાત્ર સુપાત્ર બનીએ. અતિ અજ્ઞાની એવા આપણા અજ્ઞાનીને ત્રણલોકના નાથના સ્વરૂપનું દર્શન થાય. મહાપુરુષના પરમાર્થને લઈને, એની કૃપાને લઈને, એની કૃપાને લઈને. વિચારો ને અજામેલનો કેદી વારો આવે? હાલો આપણે વાત કરીએ અજામેલનો કેદી વારો આવે? પણ સંત મળ્યા તો ભવ દુઃખ દૂર પડ્યું ખરું? પડ્યું? વારાહી નામની વેશ્યા વશિષ્ઠ મહારાજના ઘરના આંગણે વડલો હતો, ન્યા ઉતારો કર્યો, ઓના જીવનનું પરિવર્તન થઈ ગયું. વારાહી નામની વેશ્યાનું સ્વાગત કર્યું. વશિષ્ઠ મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ, દેહ વેચીને જીવન જીવું છું, કાંઈ બાકી નથી રાખી, દયા કરો. સંત હૃદય દયાળુ છે. મારું દાન કોણ લે? હું કરું? ધન તો ઘણું છે કે હાલ જે ધન હોય એનો અમૂલ્ય હાર બનાવીને ભગવાન જગન્નાથની ડોકમાં નાખી દે. હું ભેળો આવું. અમૂલ્ય હાર બનાવી ભગવાન જગન્નાથની ડોકમાં નાખવા જાય છે. મંદિરે જતા પોતાને અટકાવાયો એટલે ઋતુમાં આવી કે હવે આ આભોડ શેઠમાં ભગવાનને હાર કેમ પહેરાવો? એક પગ મંદિરની અંદર ને એક બહાર. પોતે અસકાણી મૂર્તિએ લાંબી ડોક કરી નાખી દે. જટ કર નાખી દે. મને આવડશેટ નથી, ભાવો અહીંયા આવડશેટ નથી. પણ આ કૃપા વશિષ્ઠની હતી બાપુ. આ કૃપા વશિષ્ઠની હતી. કીધું ને કે કેને કેમ પ્રયોગ કરીને ઉદ્ધાર જીવનો કરવો, એ કળા સંતો જાણે. એ કળા સંતો જાણે છે. આપણે ત્યાગથી શીખી લીધું હોય, જે આવે ને કે મામે જ વખા, મામે જ વખા. કાંઈ બધાને મામે જો મેળ આવે? બધાને મામે જો મેળ આવે ખરા? કેની પ્રોસેસ કેમ કરવી, કેની કેમ કરવી? કોઈના સ્વભાવ કેવા, કોઈના કેવા, કોઈના કેવા. એ સ્વભાવનું પરિવર્તન કરવું એ કળા સંતો પાસે છે. સંતો સ્વભાવનું પરિવર્તન કરી દે છે. બીબા ઉપર બીજી ભાત પાડી દે છે. વાયલમ રહેની નશા ક્યાંથી ચડી,
આવો રંગ શેનો આતો કાંઈક બીબા ઉપર બીજી ભાત પડી. સંત મળે તો બહુ દુઃખ દૂર પડે, પરમાર્થ પણ એ પરિબ્રહ્મ મળે. મહાપુરુષોની કરુણાની દ્રષ્ટિથી ભાગ્યની રેખા પલટાય છે. નરસિંહ મહેતા અને પર્વત કાકા જુનાગઢમાં મૂકી ગયા કે એને એમ થયું ગો ગઈ, પછી ક્યારેય આટોય ન આવ્યા. કારણ કે આ કાંઈ કામ તો નહોતા કરતા, કંટાળ્યા હતા કાકા. પણ આની ભક્તિ ને એનો પ્રભાવ ને ભગવાન વેણે વાતું કરવા માંડે એવું સાંભળ્યું એટલે પર્વત કાકા આવ્યા જુનાગઢમાં. મહેતાજીને ઘેરે ગયા કે મહેતાજી જોઈને કે ઓહો હો કાકા બહુ દયા કરી છોકરા ઉપર, મૂકીને ગયા કોઈ દી આટો નહીં. કે નાના નરસૈયા તારી વાત તો સાચી છે, ભૂલી કરી ગયો છો, પણ જો આજ કોઈ વ્યવહારિક કામે નથી આવ્યો, બીજું કાંઈ વ્યવહારિક કામ નથી. કે તો કે મેં સાંભળ્યું છે કે ભગવાન તને વેણે વાતું કરે એ વાત સાચી છે. કે કાકા હાવ સાચી. હે વેણે વાતું કરે એ વાત કે હાવ સાચી. એમ નહીં હું તું બોલીએ છે એમ જ તારે ભગવાન અરે કઈ એને જ વેણે વાતું કહેવાય ને. હાવ આમ કે હાવ એમ કે તમારે દર્શન કરવા કે જરૂર થાય કે પણ જો મારે દ્વારકાનાથની માનતા છે, તું ભેળો આવેલ ને એ રસ્તાનો ભૂમિયો દર્શન કરી આવી ને મને કાંઈક દર્શન પર્શન કરાય. કે કાકા આપણે ધક્કો કોણ ખાય, અહીં આવે છે તારો વાંધો. આ ઈ અહીં આવે કે આપણે જવું જોઈએ. ઓ મૂર્તિમંતની વાત કરે, આ પ્રગટ નહીં કરે. કે કાકા વાંધો નહીં જાય, પણ આપણે અહીંયા ગયા હોય ને ભગવાન ભક્તોનું કામ કરવા ગયા હોય ધક્કો ન થાય. આવો ને આવો એ મંદિર મેલીને ક્યાંય જતા છે, હાલવાના આરહોડો થામાં હાલ હાલ કે તો હાલો. નીકળ્યા કાકો ભત્રીજો. નરસિંહ મહેતાની સુગંધ બહુ ફેલાયેલી. જે ગામના પાદરમાં નીકળે ને છોકરા ભાળી જાય, બાપુજી નરસિંહ મહેતા જાય છે, કેલા ઊભા રાખો. વાજતે ગાજતે સામૈયું કરી ગામમાં લઈ જાય. પથારી પાગરણ ખાવાના પીવાના, પાણી માગે ને દૂધ હાજર. એક એક ગામમાં બબે દી ત્રણ દી રોકે, આનંદ મંગળ કીર્તન. નરસિંહ આ બધાય ગામમાં તને ઓળખે કે ઓળખે ને આ ભગવાન મળ્યાનો પ્રતાપ. કાકા નાના તારી વાત સાચી છે, તારી વાત સાચી છે. એમ તો હું બટા વ્યાજ વટાવનો ધંધો કરતો. ઉઘરાણીએ જાવ એટલે મારા લેણિયા તો એ સારી રીતે સ્વાગત કરે, સારું ખવડાવે, પણ બટા આ ભાવ નહીં. કે આ ક્યાંથી હોય? ઓલું તો પરાયણે ખવડાનું હોય, ખબર પરાયણે ખવડાવે, ખારું ખવાય નહીં, બે કપતા ખમી જાય તો કાંઈ ભાવ હોય? આ તો નિસ્વાર્થ ભાવ. તે દ્વારકા જતા રસ્તામાં 2 મહિના થઈ ગયા. છેલ્લે રેતાળ પ્રદેશ. કાકો દીકરો ભૂલા પડ્યા, ઝાંખી કેળી. સવારથી સાંજ સુધી હાઈલે રાખ્યા, ન મળ્યું પાણી, ન મળ્યું ખાવાનું, ન મળ્યો સાયો. ઉગ્યો એવો આઈથમો. નરસિંહ મહેતાએ ભગવાનને કીધું કે તારી લીલા, રોજ નવા નવા ખાવાના પીવાના, પાણી માગીને દૂધ હાજર એ તું, વગર એકાદશી કરાવીને એ નિર્જળી કરાવી એ તું, ઠાકર તારી લીલા. આટલું મહેતાજી બોલ્યા. જંગલમાં દીવા દેખાણા. કે કાકા પણ દીવા દેખાય, હાલો ને પાણી તો મળે. નજીક ગયા હતા. કયું ભેંસું દોવાના ઘમકારા સંભળાણા. નેહ લાગે છે કે આ નેહ છે. વધારે નજીક ગયા તો રોટલા ઘડવાના ટપાકા સંભળાણા. કે રોટલા ઘડાય નેહ છે. નજીક ગયા હતા. ખાટુલીમાંથી આયરો ઊભા થયા કે આવો આવો મહેતાજી. કાકો કે અહીં ઓળખે તને? એ પણ ઓળખે જ કાકા, જોવો ને. પણ અહીં નેહમાં કે હા જોવો ને ઓળખે. એ ભાઈ બથું ભરી ભરીને મીંડા નરસિંહ મહેતાને મળવા. પર્વત કાકાને એમ થયું ખરા મને બથ નો ભરે, થાલું ગભડાઈ જાય. પણ ઓલાને એમ કે આરે સત્સંગી જોઈ ને એને બધ ભરે ને કાકો હકોડાય. પણ તોય ઓલા વિકી એ મને નહીં. ખાટલીમાં ધડકલા નાખી દીધા, બેઠા. થોડી વારે રસોઈ તૈયાર થઈ. હાલો વૈષ્ણવ પ્રસાદ લેવા. કે હાલો.
નરસિંહ મહેતા કે હાલો કાકા ભગવાન છે, આ તું જા, મારા બેટાને ભૂખ લાગે એટલે ભરવાડાય ભગવાન ને આયરે ભગવાન, માન નથી ખાવું. કાકો વાહ ઉપાન ખાટલીમાં તૂટિયા વાળીને હોઈ ગયો. નરસિંહ મહેતાને આખો દિન ભૂખ હતી. ગાડાના પૈડા જેવા રોટલા, માખણના માથે પીંડા, પડખે દૂધના બોગરા, એ મહેતાજીએ 3 સકડ્યા જવા દીધા, એક બોગરું દૂધ. પછી કડતાલો ખખડાવી સવારના 4 વાગ્યા કે હાલો કાકા હાલવા મંડી, વહેલું આવે દ્વારકા, હાલો. ઓલા કે કાકા જરા દાંતણ પાણી કે ના હું નદીએ કરીશ. ત્યાંથી નીકળ્યા અને કાકા નરસિંહ મહેતા ઉપર ખીજાણા કે વો પળકી ગયેલા, એક રાત મેં ન ખાધું એટલે કાંઈ મરી ગયો. જેના તેના ઘરનું ખાઈ લે, આ તો હું ભેળો છું, નાતીલા ભેળા હોય તને નાઈટ બાર ન મૂકે, શરમ છે કે નથી? પણ કાકા આયર નહોતા, આપને ભૂખ લાગી હતી એટલે ભગવાન જમાડવા. આ તારે ભૂખ લાગે બધાય ભગવાન કે તો પાછું વળીને જોવો. પાછું વળીને જોવે તો કેવી ગાયું, કેવી ભેંસ, કેવું ને કાંઈ ન મળે, જંગલ જેવું જંગલ. હેલા નરસાયા એ ભગવાન હતા કે હતા ને જ્ઞાન તમે રહ્યા? ઓહો, કે આમ ભક્તોના કામ કરવા જાય છે. એટલે કહું છું કે આપણે વખતે ધક્કો નહીં થાય કે હવે નથી જવું, આયલ હવે નથી જવું, આયલ હવે હું ભત્રીજો ને તું કાકો. નરસિંહ મહેતાના ચરણે પર્વત કાકા થયા અને જીવન ધન્ય બનાવી ગયા. સંતોના સમાગમની થોડીક પળ છે ને, ભાગની રેખાને પલટાવી દી, ભાગની રેખાને પલટાવી દી. સંત મળે તો બહુ દુઃખ દૂર પડે. આવી રીતે પરમાર્થપણે પરિબ્રહ્મ મળે. એનું આવાગમનનું દુઃખ ટળે, એના આવાગમનના દુઃખ મટી જાય. કહે પ્રીતમ જેને પૂર્વના પુણ્ય ફળ્યા, એના આંગણે હરિજન આવી મળ્યા, એને ઉરમાં આનંદના ઓઘ મળ્યા. જેને પૂર્વજન્મના પુણ્ય ફળી ગયા એને આંગણે આવા સંતો મહાપુરુષોનું આગમન થાય છે. એના ઉરની અંદર આનંદના ઉભરા આવે છે. એટલે સંત સમાગમ, સંતનું શરણ દરેકને માટે સુખદાયી છે. એવા સંત બિરાજતા હોય ત્યાં જઈએ, એની સેવના કરીએ, ભાવથી એને સેવી લઈએ તો આપણો જન્મ ધન્ય બની જાય. એટલે દરેક સાધકને માટે વિશ્રાંતિનું સ્થળ ગુરુદ્વાર છે, સદગુરુનું ચરણ છે. સદગુરુ શરણની સેવના એ જ ભાગ્યની રેખાને પલટાવી. બાંદરા ગામમાં ગુરુજીના ધામમાં, બાંદરા ગામમાં ગુરુજીના ધામમાં, આનંદ ઓસવ થાય સંત રે ચરણમાં. આનંદ ઓસવ થાય સંત રે ચરણમાં. દેશ પરદેશથી માનતાઓ આવે, દેશ રે પરદેશથી માનતાઓ આવે. નમણું કરે છે નરનાર ગુરુજીના ધામમાં. નમણું કરે છે નરનાર ગુરુજીના ધામમાં. બાંદરા ગામમાં ગુરુજીના ધામમાં. આનંદ ઓસવ થાય સંત રે ચરણમાં.
પાંદરા ગામ એ તો તીર્થનું ધામ છે. પાંદરા ગામ એ તો તીર્થનું ધામ છે. સંતોલીએ છે વિશ્રામ ગુરુજીના ધામમાં. સંતોલીએ છે વિશ્રામ ગુરુજીના ધામમાં. પાંદરા ગામમાં ગુરુજીના ધામમાં. આનંદ ઓષવ થાય સંત રે ચરણમાં. પ્રેમ રે ભાવથી ભોજન પીરસાય છે. પ્રેમ રે ભાવથી ને ભોજન પીરસાય છે. જમાડે સંત બલારામ ગુરુજીના ધામમાં. એ જમાડે સંત બલારામ ગુરુજીના ધામમાં. પાંદરા ગામમાં ગુરુજીના ધામમાં. આનંદ ઓત્સવ થાય સંત રે ચરણમાં. ઉગમ નામ તો અતિ સોહામણું. ઉગમ નામ છે અતિ રે સોહામણું. દાસ ભોજલ ગુણ ગાય ગુરુજીના ધામમાં. દાસ ભોજલ ગુણ ગાય ગુરુજીના ધામમાં. પાંદરા ગામમાં ગુરુજીના ધામમાં. પાંદરા ગામમાં ગુરુજીના ધામમાં. આનંદ ઓષવ થાય સંત રે ચરણમાં. આનંદ ઓષવ થાય સંત રે ચરણમાં. સદગુરુ